कर्नाटक के शहर हुबली में एक बैनुल मज़ाहिब रिश्ते से जुड़ा तनाज़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसमें दो ख़ानदानों के दरमियान शदीद झगड़ा, इल्ज़ामात और जवाबी दावे सामने आए हैं। विजयनगर के रिहायशी समीर एक जिम ट्रेनर हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की के अहले खाना पहले समीर के घर गए और वहां हंगामा किया, जिसके बाद समीर को हुबली पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब समीर के घर वाले विकास नगर में लड़की के घर पहुंचे, जहां दोनों खानदानों के दरमियान झगड़ा हुआ और मुबैना तौर पर दोनों जानिब से हमले किए गए। इस झगड़े में दोनों खानदानों के अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हुबली के किम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुबली के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने खुद अस्पताल जाकर दोनों फरीकैन से मुलाकात की और मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से कानून को अपने हाथ में लिया गया है, जो गलत है, और ऐसे मामलात को कानूनी तरीके से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक किसी भी फरीक की जानिब से बाकायदा शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। दूसरी जानिब समीर की बहन तासिम मुल्ला ने दावा किया है कि समीर और लड़की, जिसका नाम खुशी कलबुर्गी है, गुज़िश्ता 3 साल से ताल्लुकात में थे। उनके मुताबिक दोनों ख़ानदानों के दरमियान पहले अच्छे ताल्लुकात थे और वो एक साथ सफ़र करते थे, शॉपिंग करते थे और मुख्तलिफ तकरीबात में भी शरीक होते थे। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिनमें समीर, उनकी बहन और खुशी को एक साथ मॉल्स और दीगर मकामात पर देखा जा सकता है। खुशी कलबुर्गी ने वीडियो में बताया है कि उसकी मुलाकात समीर से तासीम मुल्ला के ज़रिए हुई थी और वो अक्सर एक साथ बर्थडे पार्टीज़ और वीकेंड इवेंट्स में शरीक होते थे। वक्त के साथ समीर उनके करीब आ गया। लड़की ने संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि एक दिन समीर ने उसे नशा और मशरूब पिलाया और उसके साथ ज़्यादती की गई और उसकी वीडियो भी बना ली और उसे ब्लैकमेल किया गया। इसी दौरान कुछ तंजीमों के कारकुनान ने पुरानी हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज भी किया और समीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने में मुदाखलत करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मामला हसास है और दोनों तरफ के बयानात, शवाहिद और वीडियोज़ की बुनियाद पर मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों से बचें और कानून को अपने हाथ में ना लें। ಖುಷಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ದಾಟಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮೀರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಸಮೀರ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೀ. ಸೊ ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ರೀ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡನೇ ಇದ್ರು ಅವರು. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, SSK ಗ್ರೂಪ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸೌಜಿ ಸಮಾಜ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಜನ ಇದ್ರಿ ಅವರು. 150 ಜನ ಇದ್ರಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ದಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಸಮಾಜದವ್ರೀಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಝೂಮಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ, ಹುಡುಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಖುಷಿ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇವರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಖುಷಿ. ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರೀಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಾಗ ಇದ್ರೂ ಇವ್ರ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದು ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 7 o'clock, ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಾರಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಾಗ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರೀ? ಅವ್ನು 24 years old. ಇವರ 100 ಜನ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಒಂದು 23 ಹುಡುಗನಿಗೆ 100 ಜನ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನ ಫೋಟೋನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗಿಮಿ ದ ಫೋನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಅವ್ನ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ 1-2 ತಾಸು ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿವ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲೂ ಕೇಸು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೌಶ್ ಶೆಡ್, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಟ್ಟ ಕೌಶ್ ಶೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಹಾಂ, 100 ಜನ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಯಾರಂತ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನಿದ್ರು,
ನೀವು ಏನು ಹೇಳತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನೂ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹಿಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಭಾಳ ಪಾಸೆಸಿವ್ ಇದ್ಲ ರೀ ಆಕಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಗ್ಲೆ ಮುಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇದಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿ ಅಂತ 10 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿ ಆಕಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸಮಾಜದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋರಂತ. ಸೊ ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬರೀ ನೀವು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಾವು ಏನು ಹುಬ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಅದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಜನನೂ ಅಷ್ಟು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಆಗಲಿ ದಿವಾಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗುದು ರೇಪು ಆಗಿತ್ತು, ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ರೇಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಕೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾರ. ಖುಷಿ ಹಾಂ ರೀ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಧಾರವಾಡನಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮಾತು ರೀ, ಇದು ಬೇರೆನ ಮಾತು. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಖುಷಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೀರಿಂದ ಐತಲ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇದ ಇದೇನು ಲವ್ ಜಿಯಾದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು SSK ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಕೂಡಿ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನೋ ದಾಂಗ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ 100 ಜನ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಿಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ ಅವ್ರು ಹಗ್ಲೆ ಮುಗ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ ನಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗ ಅದಾರ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಸಮಾಜಿಗೆ. ಇವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಸಮಾಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಸಮಾಜಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ, ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಐತಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿನಾಗೂ ಬಿದ್ದಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ 80 100 ಜನ ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ತಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗೂ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅದೀನಿ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. About 8 to 9 o'clock in the morning, a group of people have come to one person's house, and there was a friction, and later that person was taken away and left near one of the police stations. It was realized that it is regarding proximity between a boy and a girl, and the family members of the girl have come to threaten the boy. And meanwhile, after this boy was taken away, the family members of the boy have gone to the girl's house, and again there was some friction there, and the boy is now rescued and is being treated for minor injuries which he has sustained in the friction. And we'll see what complaint both the parties will give, and depending on that, cases will be registered and necessary legal action will be taken. What is the reason actually, sir? They are claiming like it's a love jihad and Ram Sena organization. It is their personal issue. I don't want to mention anything about it. It is a case for us, criminal case for us. We will take up the case and investigate accordingly. Sir, which cases They are yet to lodge a complaint. We are in touch with victims, and as per their complaint, we will take up a case. Girl have decided to lodge a complaint, and we are taking up an FIR and will investigate the case accordingly. And beside that, there has been 2-3 separate incidents. Regarding that also, we are taking up a case in the jurisdictional police station, and we will investigate. We have spoken to the leaders of the community to which this girl belongs to, and they have also raised many apprehensions, and whatever is an offence, towards that effect, FIR is going to be registered and the case is going to be investigated. Sir, what is the main complaint of parents? Parents say that the girl has been harassed, and some of the personal photographs and videographs of the girl have been used to blackmail the girl, threaten the girl, and accordingly she has been attempted to be misused by the boy in question. Sir,
2-3 days before in Dharwad and now in Hubli and earlier in another Bendigeri town police station, similar incidents, gym trainers involvement has been came forward for the various different Whenever communities. such things come forward, I request everyone to come to police and report to such incidents or events openly without any hesitation, because this is gym is one place where people come to work out and maintain their health. If that platform is used by any person for creating any kind of nuisance or committing any kind of offence, it is not going to be acceptable. We are open to register any number of cases of any such misbehavior or harassment. Sir, as number of such cases are increasing, is police are going to take any so much action to curb such incidents which Already- leads to Already in each of our police station limits, we have conducted a meeting with the gym owners and also insisted them to put up CCTV and also to properly guide their staff not to be getting into any kind of offense kind of activities. ये विकास नगर में अभी ये जिलाऊ जिहाद का बहुत प्रकरण चल रहा है। एक 10 दिन के पीछे वो CBD में भी तो ऐसे चला था, वो भी बहुत गंभीर परिस्थिति में था। आज भी ऐसा ही विकास नगर सेकंड क्रॉस में एक हमारा हिंदू धर्म का एक लड़की को एक मुस्लिम युवक ने लव जिहाद प्रकरण करने के लिए बहुत दिन से 6 महीने से वो ये कर रहा था। उसके लिए हम सब लोग हिंदू धर्मीय सब लोग आके इधर प्रोटेक्ट किए। वो हमारे को बहुत वो सब अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी वो जिम में ट्रेनर रहते हैं, ट्रेनिंग रहता है, उनसे से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, उधर लव जिहाद हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में लोग उनका ये हेल्थ के लिए सब जिम को जा रहे हैं। जिम के जाने के बाद में उद्देश्यपूर्वक उसको बहुत लोग पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म वाले उनको लव जिहाद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसके लिए आज बहुत ऐसा प्रकरण हो रहा है। वो सरकार ने आगे आके मतांतर का एक निषेध प्रकरण कर को सब दूसरे धर्म वाले हिंदू धर्म वाले को नहीं शादी होने का ऐसा एक कानून किया तो अच्छा होता है। इसलिए इससे ये करने से लव जिहाद का प्रकरण कम होएगा, नहीं तो बहुत हमारे हिंदू लड़कियाँ उनका वो इस जाल में फंस जाते हैं, उनको ब्लैक मैजिक कर जा रहा है, उनको बहुत आशा दिखा के इधर उधर ले जाकर उनका वीडियो करके ब्लैकमेल करके वैसा ऐसा प्रकरण कर रहे हैं। उसके लिए सब हिंदू महिला जागृत होना, हिंदू लड़कियों सब बहुत ये करने का है। और वो मुस्लिम वो बड़े बड़े लोग रहते हैं मौलिया, उनको सब ये सब अगर दूसरा धर्म वाले को शादी नहीं करने का वैसा एक ये करना, लव जिहाद बंद करने के लिए सब धर्मीय लोग भी एक होना है। हमें हिंदू धर्म वाले जागृत होकर ऐसा प्रकरण आ गया तो सब लोग मिलके उसका अगेंस्ट करना, उनका प्रोटेस्ट करना। आज भी वैसा हो गया है, वो लड़का बहुत गंदा बात किया है इधर हमारे हिंदू धर्म लोगों को। उसके वास्ते सब लोगों का जागरण होना और सरकार इसको प्रथम आद्यता से ये प्रकरण लेके वो धर्मांतर का कानून एक जारी करके सब लोग को अच्छा रहने के लिए धर्म में राजी नहीं ये हो रहा नहीं, हम सब लोग एक तरफ रहने के लिए अच्छा कानून बनाना चाहे बोल को मैं 1-4 बात बन के बनाकर ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವ ಸಾವಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮತ್ತು ಸಾವಜಿ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಸ್ಯಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು. ಅದು ಆಫೀಸಿಂದ ಅವ ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರು ಒಂದು 4-5 ಜನ 2-3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಕದಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳವರು ಒಂದು 3 ಜನ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ ದಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ನೀನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೀನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಹಚ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಳ್ಳಿ ಕದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾರ. ಮತ್ತೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಬಂದಾನ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಉದಯ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ SC ಸಮಾಜ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಇದು ಸಾವಜಿದು ನಮ್ದು ಐತಿ, ಇದ್ರಾಗ ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ಗೆ ಜಾತಿ ಹಿಡ್ದು ಅವಂಗೂ ಅವ್ನ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿಗೂ ಭಾಳ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿಂದ ದಾಂಧಲೆ ಆತ. ಹುಡುಗನ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿ. ಹೌದು, ಇದು ಒಂದೇ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಡ್ಡ ಆಗೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಡ್ಡ ಆಗೈತೆ. ಅದು
ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಜಿಮ್ನೊಳಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹೊಕ್ಕಾರ, ಆದರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇರೋರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದಾರ ಅದ್ರಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತವು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸೇರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊತೀವಿ. ನಾನು ಖುಷಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ತೈಸಿನ್ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲ, ಆಕಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದೆ. ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಆಕಿ ಜಿಮ್ ಐತಿ ಮಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಲಕ್ಕಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಬಾ ಜಿಮ್ ಮಾಡಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಚಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚಲೋ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಹಿಂಗೆ ಚಲೋ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಲೋ ಐತಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸಮೀರ್ ನಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಜಿಮ್ ಐತಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕರ್ದ ನಂಗೆ. ಅದು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ದಾಗ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಚಾಲು ಆದಮೇಲೆ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಟಮೆಸಿ ಏನು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೇನಿ ನೋಡು. ನಾ ಶಾಕ್ದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎತ್ತೈತಿ, ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ತಗೋ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀನು ನಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೇನು ಇಲ್ಲ ತಗೋ ಆತ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ಅಂತ. ಭಾಳ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸರ್. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಮತ್ತು ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷ್ನರ್ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ನಾ ಆಗಳಿಂದ್ರ ಕನ್ಕಷನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ರೀ. ನಾ ಪೂರ ಡಿಸಿನೆಸ್ನಾಗಿದ್ದೆ ರೀ. ನಾ ಈಗ ಎದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತು ರೀ. ನಾ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗತ್ತಾರ, ಈಕಿ ಖುಷಿ ಏನಾಗ್ಯಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ, ನನಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾನ ಇಂಟಿಮೇಸಿ ಆದಿದಂತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆ ಐತ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಫೋನ್ಯಾಗ ಅದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂದು ಫೋನ್ SSK ಸಮಾಜ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ. ನಂದು ಫೋನ್ ತರಸ್ರಿ, ನನ್ನ ಫೋನ್ಯಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಖುಷಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಫೋನ್ಯಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನನ್ನ ಫೋನ್ಯಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಾಡ್ಯಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಗುಳ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇವೋಷ್ ಮಾಡ್ಸೇನಂದ್ರೆ ನಾ ಮಕ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಬೇವೋಷಾಗಿ? ಅಕ್ಕಿ ಬೇವೋಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾ ಮಕ್ಕೊಂದಿನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡತ್ತಾಳ, ಅಕ್ಕಿ ಫೋನ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ತಪ್ಪೈತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಖುಷಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾಳ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೈತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆಕಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನಾಗ ಹೇಳತ್ತಾಳ. ಆಕಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಹುಡುಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಮಾಜ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿ ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಾಳ್ರಿ. ಸೊ ಆಕಿನ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಫೋನ್ನಾಗ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾ ಮಕ್ಕೊಂದೇನೋ ಅಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕೊಂದಾಳು ಬೇವೋಷಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ರಿ. ಹೊಡ್ಯಾಕ ತಲವಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಸಮೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ ಸಮೀರ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಯಾವ ಸಮೀರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಪ್ಪ ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ನೀ ಎಲ್ಲಿದಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ದಮ್ ಕೊಟ್ರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಾರ, ವಿಡಿಯೋ ಇದಾವ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ವಿಕಾಸ್ ನಗರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದ್ರು. ಏನು ತಲವಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾವ ಸರ್. ಬಾಗ್ಲಾ ಮುರು ದಂದ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ನಿಂಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾರಕದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದ ಸಂಬಂಧ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಯಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ ಸರ್. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಹಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಈಗ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ನಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಸರ್. ನಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಭಾಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಡ್ದು ಗಿಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದು 10 ಜನ ಬಂದು ನಿನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಮಾಜವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಯಾರ ರೀ. 10 ಜನ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಸುಟ್ಕೇಸೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 100 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖುಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾಳ್ರಿ, ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ಯಾಳ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಒಳಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 6 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಾಡಿ. ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಒಳಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 6 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸರ್. ಹಿಂಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ನಿಂತೀನಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್. ಅದು ಭಾಳ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಅವನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ವಿಡಿಯೋನು ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ನನಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಬ್ಬನ ಅದಾನ ಸರ್. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಅದಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ರಿ ಆಕಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾದರ್ಸ್ ಹೋದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ನಮಗೆ ವಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ 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 ಅಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆದರಿಸಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಿಂತಾರ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತಾರ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆದರುದು, ಮಮ್ಮಿ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ ಅವ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕತ್ತ ಅಂತಂದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ಲ? ಬರೀ ಹೆದರ್ತಿದ್ರಿ. ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರ ಮಮ್ಮಿ, ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ಸುಡ್ತಾರ ಮಮ್ಮಿ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಸುಡ್ತಾರ. ಬಹಳ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಜಿಮ್ ಗೊಂಡ್ರೆ? 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು? ಓದಿದೇನು? BBA ಓದ್ತಾಳ್ರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಲ್ರಿ. ಅವ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಜಿಮ್ನಾಗನ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ? ಇಲ್ರಿ, ಜಿಮ್ದಾಗಿಂದನ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್ಮಿಂದಾನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಅವ್ನ ಮುಸುಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ.